For as long as we've had them, ideas have saved lives and ideas have killed people. Ideas have caused revolutions and ideas maintain the status quo. Ideas, one could say, are the root of all action and inaction. This is a question useful to both. It's when ideas are put to the field that we can finally find what sticks to the wall, and assured of the validity, they spread. Today, as always, ideas drive us towards new horizons, towards unseen destinations and uncharted waters. Each time we talk about them, these ideas are tested in the battlegrounds of the mind, and some, more resilient than others, put into practice by unique individuals. We are here today to provide a platform to these ideas that are worth sharing. Hello everyone, greetings and namaste. This is Rasik Chand, one of the organizers of TEDxMaitighar and your host for today. It is with great pleasure that I would like to welcome everyone tuning in for today's TEDcast, organized by TEDxMaitighar. TEDxMaitighar is an officially licensed TED event which organizes TEDx event and TED circles in addition to TEDcast, with the aim to bring the spirit of TED's mission of ideas worth spreading to local communities. TEDcast is an interactive, live idea sharing session initiated by TEDxMaitighar with the aim of connecting minds. In this series, we plan to invite personalities from different fields to impart ideas on their respective expertise. This series aims to bridge the idea gap and provide a virtual platform to interact directly with invited speakers and audiences. With a live broadcast in place, TEDcast aims to promote discussions related to the ideas that the guest speakers impart. We'd like to thank StreamYards for providing their premium services free of charge and making this possible. Today we have with us Mr. Saman Shrestha as our guest speaker. Mr. Shrestha is an internationally competitive and accomplished rock climber and athlete based in Kathmandu. He is the 2017 winner of the first ever Himalayan Roadies TV show and the 2016 WOW Eligible Bachelor. He is passionate about growing the rock climbing scene in Nepal and dedicates much of his time to giving back to his community, whether that's building climbing walls in schools, mentoring young climbers, or working in disaster relief work. Without further ado, it is my pleasure to welcome Mr. Saman Shrestha to TEDxMaitighar. Thank you, sir, for tuning in with us today. It's my pleasure, TEDcast यसरी बोल्न पाउँदै. I'm very happy and excited for this. Thank you, Dai. First of all, I'm sure that our viewers would like to know about you and your journey. विभिन्न व्यक्तित्वहरूले जीवनलाई विभिन्न तरिकाले परिभाषा दिनुभएको छ. कतिले जीवनलाई बाँचे सङ्घर्ष हो भन्नुभएको छ, कतिले रमाइलो हो भन्नुभएको छ. सो हजुरको जर्नीको बारेमा अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ? लाइक हाउ डिड यु स्टार्ट इन रक क्लाइम्बिङ एन्ड इन रियालिटी टिभी, र कतिको गाह्रो थियो हजुरलाई टु टेक दि रुट विच इज अफन considered unconventional in our society. So how was that journey for you? Rock climbing, like how I started, like very story, Nepal, it was in 2010 national game and मेरो साथी चाहिँ climbing wall मा काम गर्थ्यो त्यो टाइममा. अनि like he asked me, so they like climbing competition हुन लाग्छ, भाग लियो. अनि लाइक मान्छेहरू पुगिरहेको छैन कम्पिटिसनमा, लाइक मान्छेहरू चाहियो हैन. लाइक ओके नेसनल क्लाइम्बिङ कम्पिटिसन सक्छ त, सकिहाल्छ नि, मान्छे मात्रै चाहिने ल भन्दै हैन हतालमा. हैन लाइक 10 वर्ष अगाडि हैन लाइक गयो. लाइक आई वाज लाइक काइन्ड अफ फिट काइन्ड अफ थिङ, त्यस्तो फिटनेसमा थिएन, तर पनि गइदिउँ भनेर गएँ. अनि लाइक इट वाज हार्ड हैन, लाइक इगोमा हार्ड भयो क्या, मैले के पनि गर्न सकिनँ. अनि
त्यतिखेर चाहिँ लाइक ओहो क्लाइम्बिङ भनेको चाहिँ गाह्रै रहेछ, सुरुमा यसरी सक्छ चाहिँ नसकिने रहेछ भनेर फिल भयो. That's how I was hooked up into the climbing scene. अनि 4 years later, 4 वर्षपछि चाहिँ I heard a vacancy in climbing wall. त्यसपछि चाहिँ म ब्याचलर्स पढ्दै थिएँ त्यो टाइममा, अनि डे टाइम फ्री थियो, केही युटिलाइज गरौँ फ्री टाइम भनेर. अनि एन्ड देन started working in the climbing wall. अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक I started climbing professionally and I started competing, and then I got to know more about climbing. अनि क्लाइम्बिङकै कारणले गर्दाखेरि पनि म फिटनेसमा लागेँ, किनकि क्लाइम्बिङ राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो जिउ फिट बनाउन कसरी कुराहरू खोज्न थालेँ. and then that's how I got into calisthenics. and now better इन्टरनेसनली गेमहरू पनि 2चोटिसम्म वर्ल्ड कप खेल्ने मौका पाएँ. and yeah, this is all started like that. and अनकन्भेन्सनल वे गर्नु नै किन थियो भन्दाखेरि पनि एउटा काइन्ड अफ हुन्छ नि, जसले पनि सक्दैन भनेर भन्छ. अब त्यो मान्छेले गरेर देखाउनु र गरेर देखाइसकेपछिको त्यो एउटा अचिभमेन्ट जस्तो फिलिङको कारणले गर्दाखेरि म एक्समा चाहिँ लागिरहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि पक्कै पनि when you least expect something, होइन, something amazing will come along भने जस्तै भयो. र यही सन्दर्भमा चाहिँ do you have like some motto or ideology लाइफमा, होइन, जो something that you keep close to heart, something that you follow, त्यस्तो केही छ हजुरको? I have some kind of motto, तर सधैँभरि चाहिँ बोकेर चाहिँ हिँड्दैन. तर लाइक यो चाहिँ एकदमै भोगेको एक्सपिरियन्सली भोगेको कुराहरू के चाहिँ, डोन्ट वेट फर एनीवन, डु इट योर ओन वे. कुरेर बस्दाखेरि चाहिँ लाइक कतिपय मैले फिल गरेको चाहिँ टाइम लस्ट भएको जस्तो, होइन, साथी चाहिने, होइन, के गर्न मन लागिरहेछ तर साथी खोजिरहेको हुन्छ नि. अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ के, अनि लाइक डोन्ट वेट फर एनीवन, योर ओन वे, होइन. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक यु go further, you push yourself further, के. अनि maybe like this is my motto. Empowering yourself, kind of. Right. And I think you're one of the perfect examples for empowering yourself and होइन भनौँ न. सो अब चाहिँ रोडिजको बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहे हजुरसँग. सो मलाई चाहिँ यो पर्सनली सोध्न मन लागेको, अनि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि सोध्न मन लागेको जस्तो क्वेसन लाग्यो. सो हाउ हेज हिमालयन रोडिजले चाहिँ हजुरको लाइफलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ, र नट ओन्ली रोडिज रियालिटी टिभीमा भनौँ न, लाइक आउटसाइड अफ रियालिटी टिभीमा नि कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ रोडिजले इन सम रिगार्ड्स? रोडिजले एकदम धेरै गरेको छ, किनकि रोडिजको कारणले गर्दाखेरि म चर्चित भएँ. रोडिज अगाडिदेखि नै मेरो एउटा प्लान्सहरू, मेरो एउटा गोल्सहरू चाहिँ थियो. तर गोल्सहरूको लागि चाहिँ मलाई रोडिजको पपुल्यारिटी जुन छ त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गर्यो. आफ्टर विनिङ रोडिज लट अफ पिपल गट टु नो मी, होइन. समन श्रेष्ठ भनेर धेरैले चिन्यो. अनि समन श्रेष्ठले के गर्छ भन्दाखेरि क्लाइम्बिङ गर्छ. अनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जुन मन लागेको थियो क्लाइम्बिङ चिज चाहिँ नेपालमा पपुल्यारिटी प्रमोसन गर्नलाई, अनि यो तरिकाले चाहिँ लाइक मेरो एफर्ट जुन लाग्थ्यो होला 5 years 10 years मेबी 15 years, होइन, थियो होला. तर रोडिजमा आएर रियालिटी टिभी सो जितिसकेपछि चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो भयो, स्पेसली क्लाइम्बिङ लाई चिनाउनको लागि. अनि मेरो लाइफस्टाइलमा पनि चेन्ज आयो. भन्नुपर्दाखेरि लाइक आफ्टर गेटिङ पपुलर इट्स नट द सेम लाइफ. धेरै जसो टाइममा चाहिँ लाइक आई ह्याड अ लट अफ प्रब्लम विथ लट अफ अटेन्सनहरू आयो. अनि त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई कोप अप गर्न सिक्न, कसरी चाहिँ कोप अप गर्ने भनेर सिक्न यताउता गर्नलाई अराउन्ड 1 year जति नै लाग्यो क्या. सो दिज आर द and cons of this.
Indeed. अनि हामीले अहिले चाहिँ भ्युअर्सलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहे इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स एट अल देन हाम्रो फेसबुक कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ अनि विथ द्याट सेट अब चाहिँ आई लाइक टु टेक यु ब्याक मेमोरी लेन होइन वी हेभ अ सर्ट क्लिप विच आई लाइक टु रिक्वेस्ट द टेक्निकल टिम टु प्लिज प्ले and Go. Deep breath. Take a deep breath. Easy peasy. Are you playing the video? Saman, he was very focused, calm, composed, and he had calculated what he had to do where. You will be able to do it. You are capable of doing it as a human being. You've seen people who are not even as fit as you do it. Have you seen it? खसेर लडे पनि लडोस् घाइते पनि होस् जेसुकै होस् गएर त्यहाँ छाउनु चाहिँ पर्छ फर्स्ट ट्राईमा भन्ने थियो Plant your feet there. पुग्ला जस्तो लाग्थ्यो अनि छोएन जस्तो भएको थियो तल हेरेँ हात चाहिँ यतिकै थियो what an incredible moment that must have been होइन so could you please take us through like कस्तो चाहिँ फिल गरिराख्नु भएको थियो अनि how did it feel finally hitting that gong and winning it all कस्तो चाहिँ थियो त्यो मोमेन्ट हजुरको लागि This clip. I think टाइममा चाहिँ दिमागमा चाहिँ एउटा तनाव समय दाइ we are unable to hear you हजुरको आवाज अलि काटेर आइरहेको छ आउने जस्तो थ we're trying to reconnect sorry for the technical inconveniences hello dai can you Hello, I'm back. हजुर so हजुरको आवाज चाहिँ अहिले चाहिँ क्लियर छ so if you could please होइन share us with that moment I am back. dai can you hear me So yeah, finale को टाइममा चाहिँ what happened was like I had a lot of pressure होइन त्यो टाइममा जित्नै पर्छ after winning you gotta पैसा होइन दाम नाम सबै कमाउँछ भन्ने कुरा थियो कि लाइक ओह गर्नै पर्छ यो त जसरी पनि गर्नै पर्छ भन्ने थियो अगाडि चाहिँ ग्रान्ड फिनाले पार्ट 1 मा चाहिँ लाइक हारियो त्यसपछि लाइक आई वाज भेरी सेटल के त्यो हुन्छ नि लाइक यो चाहिँ के पनि होइन
लाइक जिते पनि हारे पनि लाइक यु हेभ योर ओन गोल थिङ्स टु डु यो त वान डे इभेन्ट हो यो वान डे इभेन्टमा जिते राम्रै हुन्छ नजिते पनि लाइक यु हेभ योर ओन थिङ इन लाइफ भन्ने चाहिँ हो अनि काइन्ड अफ मेन्टालिटीमा चाहिँ लाइक फिनालेमा म छिरेको थिएँ अनि लाइक बट fortunately like I got to hit the gong पहिलोचोटि नै and that was very very memorable and yeah I think like being athlete as an athlete मेरो background भएको भएर पनि like मलाई सजिलो भयो यो सबै कुरा गर्नलाई and yeah that was very precious moment for me. हजुर सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ एज एन एथलिट इट्स नट जस्ट अबाउट फिजिकल होइन मेन्टल गेम नि हो भन्छन् नि सो हाउ डु यु प्रिपेयर लाइक मेन्टालिटी चाहिँ हाउ डु यु किप योर सेल्फ कम्पोज यस्तो सिचुएसन्समा चाहिँ सिचुएसनहरूमा अब आफूलाई कसरी काम गर्ने होइन लाइक यु हेभ टु सी वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट के छ सराउन्डिङ के छ वरिपरिको मान्छेहरूको रियालिटी पनि लाइक समहाउ लाइक बुझ्नु जरुरी हुन्छ मेन्टली प्रिपेयर हुनैपर्छ किनकि एज अ ह्युमन बिइङ वी नो हाउ टु रियाक्ट इन अ सिचुएसन होइन कसरी चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने कसरी चाहिँ रियाक्ट गर्ने नगर्ने सबै हाम्रै भरमा हुन्छ जे पनि गर्छौँ चोइस हाम्रोमै हुन्छ यति मात्र हो कि हामीले आफ्नो इमोसन फिलिङ्सहरूलाई लिएर गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय डिसिजनहरू चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ सो आई थिङ्क मेरो स्पेसियालिटी पनि हुनसक्छ मेबी नहुन पनि सक्छ कतिपय म असक्षम पनि छु यस्तो नगर्नको लागि तर धेरै जसो टाइममा चाहिँ म गर्ने प्रयास गर्छु आफ्नो फिलिङ्सलाई चाहिँ साइडमा राखेर के गर्नुपर्छ त चाहिने कुरा चाहिँ सही समयमा गर्ने हजुर थ्याङ्क यू फर सेयरिङ द्याट र यहीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इफ देयर समथिङ द्याट you'd like to change about your journey winning roadies ma like what would it be if there's anything at all if you'd like to change anything at all change त के पनि गर्न मन छैन the way how it was it's very perfect यदि के छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो पर्सनालिटीमा म अलिकति कुनै टाइममा चाहिँ रिसाएको थिएँ सायद म चाहिँ रिसाउँदैन थिएँ होला आई वुड लाइक टु चेन्ज द्याट हजुर थ्याङ्क यू अलिकति मजाले नरिसाइकन अझ मोर राइटली चाहिँ कुराहरू गर्थेँ होला हजुर सो हजुर हिमालयन रोडिजमा ग्याङ लिडर नि हुनुहुन्छ सो डिफरेन्स चाहिँ हजुरलाई के लाग्यो लाइक बिइङ अ कन्टेस्टेन्ट अनि बिइङ अ ग्याङ लिडर इज इट लाइक धेरै नै डिफरेन्स छ कि लाइक नट द्याट मच हजुरको टेक चाहिँ के छ as a contestant as a gang leader difference there was a difference होइन the contestant अब like for the first time म मिडियामा यसरी आएको होइन like not know के हो कस्तो हो मिडियाको मान्छे को हो कस्तो पनि मलाई केही थाहा छैन म चाहिँ अब खाली क्लाइम्बिङ एडभेन्चर स्पोर्ट्समा मात्रै छ अनि फर्स्ट टाइम थियो त्यतिखेर अनि मान्छेहरूको सर्कल पनि त्यस्तै नै थियो कि स्पोर्टी एथलेटिक सर्कल्स लाइक माउन्टेनियरिङ रक क्लाइम्बिङ सर्कल्सहरू थियो एन्ड त्यो टाइममा अब लाइक जिते पनि नजिते पनि लाइक आई ह्याड टु डु दिस भन्ने चाहिँ थियो तर अब बिइङ एज अ ग्याङ लिडर के भयो भन्दाखेरि जुन कन्टेस्टेन्ट इनसाइड आउट होइन भित्रैदेखि कुरा बुझ्नु पर्थ्यो अनि बिस्तारै बाहिरको कुरा बुझ्थ्यो भने एज अ ग्याङ लिडर चाहिँ बाहिरबाट आएर चाहिँ भित्रको कुराहरू बुझ्नु हुन्थ्यो अनि एउटा तरिकाले फाइदा पनि भयो जुन चाहिँ म पहिला कन्टेस्टेन्ट भएको भएर लाइक के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने थियो अनि ग्याङ लिडर भएपछि एक किसिमको मान सम्मान त छँदैन छ द्याट्स डिफरेन्स तर इट वाज मोर रिल्याक्स्ड लेस प्रेसर होइन for me at least I don't know about the other guys तर for me at least it was less pressure थियो
अनि it was more fun and chilled के. So if you'd had to choose between the two, being a contestant or being a gang leader, uh, on the spot it might be very difficult. But if you had to choose one, If I had to choose what? if you had to choose between being a gang leader or being a contestant, Hey, अझै पनि कन्टेस्ट नै जान्थेँ होला बिकज इट्स मोर फन के कतिपय कुराहरू थाहै हुँदैन अनि एन्ड इट्स लाइक स्टुडेन्ट लाइफ के स्टुडेन्ट लाइफ र टिचर लाइफ भने जस्तै हो being as a student is more fun, more joyous, more lively. I will choose to be a contestant if I had to choose one. that's great. र अब अलिकति फिटनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन फिटनेसको कन्सेप्ट छ, जुन फिटनेसको एसेन्स छ नि, त्यो चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो हजुरलाई लाग्छ? अनि यो जुन फिटनेसको जुन सिनेरियो छ, जुन ल्यान्डस्केप छ, यो चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्ज भएको छ ओभर टाइम? योर थट्स अन द्याट? फिटनेस अब मान्छे हेरी हुन्छ होइन. फिटनेस भनेको बेसिकली माने त्यहाँ हामीले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ, चाहे अनुसार चाहे अनुरूप हामीले चाहिने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बडी चलाउन सक्यो भने द्याट इज फिटनेस होइन. त्यो नै शारीरिक स्वास्थ्य हो. अब मलाई चाहिँ अब भनौँ रक क्लाइम्बिङ गर्नुपर्छ, म त्यही अनुसारको फिटनेस लेभल राखिराख्छु. अब कसैलाई होला भारी उठाउने होइन, त्यसलाई त्यही अनुसारको फिटनेस राख्नुपर्छ. अब रिप नै हुनुपर्छ, सिक्स प्याक आउनै पर्छ, गालाभित्र जानै पर्छ, हुन्छ नि मसल्स हुनै पर्छ फिटनेस हुन लागि भन्ने छँदै. अब हेल्दी माइन्ड लिड्स टु हेल्दी बडी लिड्स टु हेल्दी माइन्ड, अनि हेल्दी माइन्ड लिड्स टु हेल्दी नेसन, हेल्दी वर्ल्ड पनि होइन. अब हामीले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ सकेसम्म कुनै न कुनै एउटा खेलकुदसँग आप गराउन सक्यो भने चाहिँ शरीर स्वस्थ भइराख्छ, किनकि त्यसमा हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ. चाहे डिसिप्लिनको कुरा होस्, चाहे प्रिसिजनको कुरा होस्, चाहे त्यो अब लाइक रेस्टिङ कसरी रिकभर गर्ने भयो भने त्यो कुराहरू होस्. अनि त्यही कुराहरू नै रियल टाइममा चाहिँ रियल लाइफमा पनि युज भइरहेको हुन्छ कतै न कतै. सो स्पोर्ट्सबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ र फिट भइन्छ. फिटनेस यो मात्र होइन कि फिजिकली मात्र होइन कि मेन्टली पनि फिट हुन्छ. किन भन्दाखेरि हामीसँग नचाहिने कुरा सोच्ने समय नै हुँदैन. आफ्नो हेल्थको लागि यति काम हुन्छ कि हामीसँग अनावश्यक समय नै हुँदैन. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि आफूलाई कसरी बेटर बनाउने भनेर लागिरहेको हुन्छ. त्यसपछि दिमागले पनि एउटा क्रिएटिभ बन्न सक्छ क्या. अनि दिस इज द वे टु बी फिट. तपाईँले अब ब्याडमिन्टन खेलेर होस् या रनिङ मात्र गरेर किन होस् होइन, हामी चाहिँ फिट चाहिँ यसरी हुन सकिन्छ. कुनै न कुनै एउटा मुभमेन्टमा लागिरह्यो भने चाहिँ लाइक वी क्यान बी फिट एन्ड हामीले त्यही अनुसारको कुराहरू चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ. हजुर. सो डु यु थिङ्क लाइक फिटनेसमा चाहिँ ह्याभिङ अ टोन बडी होइन, रिप्ड मसल्सहरू, त्यो चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन छ मान्छेहरूमा कि फिटनेस इज लाइक ह्याभिङ अ गुड बडी, रिप्ड मसल्सहरू? मैले भने अघि जस्तै अब रिप्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन. हो, राम्रो देखिन्छ, लाइक सबैलाई मनपर्छ. अब सेप्सहरू आएको पोस्ट होइन, मसल्सहरू देख्नु राम्रो हुन्छ नि. तर अब त्यो देखिनै पर्छ फिट हुनु लागि भन्ने छैन होइन. अब हेर्दाखेरि अलिकति बल्की भए पनि मान्छे फिट हुनसक्छ, किन नसक्नु. तर अब हाम्रो कम्युनिटीमा पनि छ नि, दुब्लो देख्यो भने लाइक सेम एज ए रिप्ड देख्यो भने यो त दुब्लो खान पाएन, हेल्दी छैन भन्ने पनि चलन थियो होइन. अहिले चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ. अब त्यही त
के कुरालाई चाहिँ हामीले हेल्दी मान्छे भन्ने फिट केलाई भन्ने हैन जब चाहिँ हामीले केही कुरा आफूलाई गर्न चाहेको कुराहरू गर्न सक्ने होस् त्यही नै फिटनेस हो हैन अब माउन्टेन हिमाल चढ्नु छ भने त्यसको फिटनेस लेभल हुन्छ स्विमिङ खेल्ने हो भने त्यसको फिटनेस त्यही अनुसार हो एज आई सेड मैले भने जस्तै कुनै न कुनै एउटा फिजिकली मुभमेन्ट राख्ने खेलकुदमा चाहिँ आबद्ध राख्यो भने हामीले चाहेको कुराहरू दिन प्रतिदिन स्पेशली फन्डामेन्टल कुराहरू गर्नलाई चाहिँ सक्ने हुनु पर्यो बेसिकली हुन्छ नि उठ बस सुत्दाखेरि प्रब्लम हुनु भएन आफूले गर्न मन लागेको कुरामा जाँगर आउनु पर्यो त्यही नै फिटनेस हो त्यो चाहिँ बेसिक फिटनेस हो अनि त्यसपछिको अरू कुराहरूको लागि चाहिँ लाइक वी ह्याभ टु डु कसरत एक्सर्साइजहरू ट्रेनिङहरू चाहिँ गर्नै पर्छ हजुर सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ भन्छ नि जर्नी अफ 1000 miles बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप सो तर इट्स रियली इजी फर समवन हैन हु इज स्टार्टिङ देयर फिटनेस जर्नी टु गेट डिमोटिभेटेड इमिडिएट रिजल्ट आउन नसक्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ दे माइट इभन डिस्कन्टिन्यू हैन त्यो फिटनेस जर्नी नै भनौँ न सो इज देयर एनी सजेसन्स अर लाइक हेल्प or ideas that you'd like to give those people who are just starting their fitness journey? People who are looking for like instant gratification हैन अब त्यो भनेको आजको भोलि चाहिँ चेन्ज केही पनि आउँदैन हैन लाइक नथिङ आजको भोलि केही पनि आउँदैन यदि केही गरी आइहाल्यो भने पनि त्यो भोलि र पर्सिको दिनमा नजाला भन्न सकिन्न सो फिटनेसमा किन लाग्नु छ तपाईलाई हैन बेसिकली आफूलाई किन पर्छ किनकि स्वस्थ बन्यो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ त्यही भएर स्वस्थ रहनु पर्छ तर एउटा गोल सेट गरेर हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ हामीलाई मोटिभेसन चाहिँ आफै आउँछ जस्तै मलाई अब एज अ क्लाइम्बर म गरे भने लाइक नेशनल कम्पिटिसनमा आई वान्ट टु विन हैन त्यो मेरो गोल भयो अब त्यसको लागि मैले चाहिँ अब फिटनेसको कुराहरू गर्नुलाई मोटिभेसन मिल्छ के मेरो गोल भन्दाखेरि नेशनल क्लाइम्बिङ कम्पिटिसनमा जित्नु छ अब कसैको गोल अब हुन्छ नि थोडा पास गर्नु छ होला हैन म आउने दशैंमा ट्रेकिङ गर्नको लागि तोरङलास तर हैन अब यदि तपाईको कार्डियो लेभल तपाईको खुट्टाको हिँड्ने कस्तो छ त्यो सबै तपाईले चाहिँ अब त्यही अनुसार प्लान गर्नु पर्यो हैन अब तपाईले दशैंमा जानुहुन्छ भने एक तपाईले त प्रिपेयर गर्नु पर्यो सो आजको भोलि चाहिँ केही पनि हुँदैन अनि मोटिभेसनको लागि चाहिँ गोल सेट गर्नुस् गोल सेट गरेपछि तपाईलाई सेल्फ मोटिभेसन आफै नै आउँछ एन्ड यदि गर्दा पनि आएन भने चाहिँ I cannot say anything. So it's very important to have a clear goal and putting in the effort ko chai alternative chai hudaina. So that's pretty clear, So exactly. तपाईलाई चाहिँ के गर्न मन छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. हजुर. So हजुरसँग अलिकति यो youth empowerment हरुको नि कुरा गर्न चाहे. So how do you feel like sports or being an athlete can help youths empower themselves? Sorry, can you repeat it? Very question. Ajay. So being an athlete, involving in sports, rock climbing, bhanum. So how do you feel that it helps youths to empower themselves? How does sport empower? Is that the question? Yeah, sports, rock climbing, bhanum na. So how does it help youth? Yeah, so sports चाहिँ yeah हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ स्पोर्ट्स एकदमै जरुरी छ I had like some courses also like education to sports भनेर नै हैन in my like Guffy Monkey को like education plan मा so स्पोर्ट्सले चाहिँ फर्स्ट अफ अल डिसिप्लिन पनि मजाले सिकाउँछ अनि त्यसपछि भनेको लाइक क्रिटिकल थिंकिङ डिसिजन
यो कुराहरू चाहिँ मजाले सिकाउँछ स्पोर्ट्समा अनि प्लस टिममा कसरी काम गर्ने हैन आफ्नो कोवर्करसँग अथवा उसले आफ्नो साथीभाइसँग बेसिकली चाहिँ यसले सोसाइटीमा कसरी बस्न सक्ने भन्ने एउटा भूमिका पनि खेलेको हुन्छ स्पोर्टले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ खेलकुद माध्यमबाट सिकाइरहेको हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर डेभलप गर्नलाई हेल्प गर्छ हैन इट हेल्प्स टु एम्पावर योरसेल्फ अनि त्यो आफूसँग एउटा नलेज हुन्छ आफूसँग एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ ग्रुपमा काम कसरी गर्ने हैन आफूले आफूलाई कसरी टेक केयर गर्ने र आफूले चाहिँ अरूलाई कसरी सपोर्ट र केयर गर्ने भन्ने कुरा सिकिसकेपछि चाहिँ आई थिंक टु मेक अ बेटर नेसन स्पोर्ट्सले जस्तो युथलाई इन्भल्भ गराएर एउटा सक्षम नागरिक चाहिँ सायद अरू केहीले नै गर्न सक्छ होला त्यही भएर चाहिँ स्पोर्ट्स चाहे जुनसुकै होस् क्लाइम्बिङ होस् स्विमिङ होस् रनिङ साइक्लिङ वाट एभर स्पोर्ट्स चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ अबको यो कमिङ जेनेरेसन्समा चाहिँ किनकि हामीले धेरै टाइमहरू चाहिँ बिताइसकेका छौँ आफ्नो बौद्धिक विकासको लागि तर बौद्धिक विकास हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा टिममा बसेर काम गर्न सिक्नुपर्छ अनि त्यो भनेको चाहिँ स्पोर्ट्सले नै सिकाउँछ अनि स्कुलको यो जुन सिस्टम एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ स्पोर्ट्सहरू आउन त आइरहेछ तर अब मेरो स्कुलमा पनि थिएन यो चाहिँ मैले अब ब्याचलर्स पछि बल्ल मैले स्पोर्ट्सहरू मजाले गर्न पाएँ हैन सायद स्कुलदेखि टाइम गर्न पाएको भए के हुन्थ्यो अनि यही एउटा थट्स लिएर चाहिँ लाइक आई स्टार्टेड टिचिङ क्लास स्कुल अनि later on these are the kids who are becoming national champion समयमा आएर since last 2-3 years देखि like they have been winning हैन स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू are winning the national games त्यो भनेको एकदम राम्रो कुरा हो so later on they can be even better athletes हैन internationally पनि जित्केला भन्ने छैन so यसै गरी नै like there are multiple faculties also in sports and by this way we can enhance individually and enhance a group of people as long as it will and हजुर सो हजुरले गफी मङ्कीको नि कुरा गर्नुभयो सो could you please tell us and the viewers a bit more about it wow idea चाहिँ के थियो गफी मङ्कीको behind start गर्नु Dai, could you hear me? Hi Ashik, yeah, I can hear you. मैले सुनिरहेको छु हजुर सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुरले गफी मङ्कीको कुरा नि गर्नुभयो सो वाट वाज द आइडिया बिहाइन्ड स्टार्टिङ इट हैन अनि हाउ डु यु सी इट गोइङ फरवर्ड के प्लान्स छ हजुरको फर गफी मङ्की can you repeat it again हजुर स्योर सो गफी मङ्कीको बारेमा चाहिँ वाट वाज द आइडिया बिहाइन्ड इट स्टार्ट गर्दाखेरि अनि हाउ डु यु सी इट गोइङ फरवर्ड कस्तो चाहिँ इमेजिन गर्नुभएको छ स्कुलमा जानुभन्दा अगाडि मेरो आइडिया हो हैन गफी मङ्की हजुरले भन्नुभयो नि त्यसको पछाडिको आइडिया so how do I plan to go after so if you could please tell us about Gophy Monkey alikati हजुर Okay, Gophy Monkey. Basically, I started Gophy Monkey. त्यही like जुन कुरा मैले स्कुल टाइममा पाएन जुन कुरा चाहिँ like
मैले क्लाइम्बिङ मजाले स्टार्ट गरेँ भनेको when I was 24 24 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मैले क्लाइम्बिङ स्टार्ट गरेँ र 26 वर्षको उमेरमा लाइक आई डिड अ लट बेटर मेरो कम्पेरिजनमा चाहिँ लाइक 24 वर्षमा स्टार्ट गरेर 26 वर्षको टाइममा मैले लाइक आई ह्याड अचिभ समथिङ तर मैले सोचेँ कि लाइक इफ मैले 14 वर्षको उमेरमा क्लाइम्बिङ गरेको भए 14 वर्षको उमेरदेखि केही स्पोर्ट्समा गरेको भए यो 10 वर्षको टाइममा त मैले धेरै अचिभमेन्टहरू धेरै फिजिकल्ली धेरै कुराहरू गर्न सक्थेँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्थेँ हैन धेरै ट्रेनिङहरू गरेर आफ्नो बडी मजाले ट्रेन गर्न सक्थेँ चाहिँ फिल भयो अनि मैले आफूलाई चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था थिएन किनकि आई क्यानट गो ब्याक टु पास्ट तर what can I do भन्दाखेरि like I can teach I can share knowledge who are now 14 हैन 12 वर्षदेखि माथिको बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ like I thought of like sharing my knowledge with them अनि basically Coffee Monkey is not about like climbing or anything it's about like sports it's about an education through sports अनि स्पोर्ट्सको थ्रुबाट कसरी चाहिँ हामीले एजुकेटेड हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दिस इज वाट आई वान्ट टु डु विथ गफी मङ्की एन्ड जब लाइक इट अल्सो रिलेट्स विथ द फिटनेस जब हामी हाम्रो बडी फिट राख्न सक्छौँ हामीले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ एन्ड सो वेल विथ आवर माइन्ड जब हामीले आफ्नो माइन्डलाई हेल्दी राख्न सक्छौँ भने हामीले धेरैभन्दा धेरै क्रिटिकल थिङ्किङहरू गर्न सक्छौँ डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छौँ हैन चाहिने बेलामा राइट टाइममा राइट डिसिजन लिन सक्नु जुन चाहिँ एकदम आवश्यक छ को यो सिचुएसन भनौँ अहिलेको यो इन्भाइरोमेन्ट भनौँ सो these are the things that Guffy Monkey will play in days and it is playing already in the community of adventure sports and slowly like I want to spread this being adventure thing to everyone of adventure भनेर risky चीज मात्र गर्ने हैन कि like it can be anything speaking about truth can also be adventure साहसिक कुरा हो नि त सत्य बोल्नु भनेको पनि साहसिक कुरा हो अब कोही मान्छेलाई साइकल चलाउन सिक्नु मात्र पनि एउटा साहसिक कुरा हुन्छ सो एडभेन्चर यो तरिकाले चाहिँ आफूलाई कसरी बेटर बनाउने दिस इज एन एडभेन्चर वी डु एडभेन्चर इन आवर एभ्रीडे लाइफ हामीले दिनहुँ धेरै साहसिक कुराहरू गरिरहेकै हुन्छौँ र आफूलाई बेटर बनाउन चाहिँ अलिकति साहस चाहिँ जुटाउनै पर्छ अनि लाइक दिस इज इट how like Thank we you for can sharing that. empower ourselves and others. हजुर thank you for sharing that. र अलिअलि यही कन्टेक्स्टमा जोड्दाखेरि चाहिँ what would you choose between like pushing your boundaries and taking risks or trusting experience and playing it safe? Well, being an adventurous person, I will definitely choose boundaries and take risk, हैन तर like we do it in very safely के जबसम्म त्यो कुराहरू सेफ्टी छ छैन भन्ने कुराहरू हामीलाई ढुक्क हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले गर्दैनौँ यो कुराहरू स्पेशली म चाहिँ गर्दैन हैन हुन त सबैले गर्दैन किनकि जब यहाँ सेफ्टीको इस्यु आउँछ क्याजुअल्टिजहरू धेरै हुन्छ हैन लाइक अनि वर्स्ट केस सिनारियो भनेको लाइक डेथ अनि यु डोन्ट वान्ट टु डु स्टुपिडिटी थिङ हैन थिङ्स अन लाइक दिस काइन्ड अफ लाइक रिस्की प्लेसेस त्यही भएर लाइक हामीले जहिले पनि लाइक एउटा ट्रस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट ट्रस्टिङ एक्सपिरियन्स लिएर चाहिँ सेफ छैन भनेपछि चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ आफ्नो बाउन्डरी पुश गर्छौँ हामीले चाहिँ अनि रिस्क टेकिङहरू चाहिँ गर्छौँ किनकि हामीलाई थाहा हुन्छ कि लाइक इभन इफ वी डु मिस्टेक आवर लाइफ्स आर सेफ भनेर सो हामीले चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ गर्छौँ हजुर सो यु डेफिनेटली निड टु कन्सिडर एभ्रिथिङ भन्ने कुरा नि भयो सो
were there any instances like you felt it was too difficult to do, when you felt like giving up khale? So if so, then how did you convince, like motivate चाहिँ कसरी गर्नुभयो to keep going at it? And yeah. हुन्छ लाइक धेरै टाइम भएको पनि थियो लाइक यस्तो हुन्छ पनि किनकि हामीले आफ्नै मिस्टेक्सबाट सिकिन्छ धेरै कुराहरू होइन गरेपछि नै थाहा हुन्छ अनि त्यो गर्दा गर्दा लाइक हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि लाइक अब चाहिँ रोक्नुपर्छ अब चाहिँ नाउ वी हेभ टु गिभ अप भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु चाहिँ पर्छ सो मैले कति टाइममा त्यसरी गिभ अप पनि गर्छ किनकि त्योभन्दा पुश गर्यो भने लाइक फर्दर इन्जुरिज हुनसक्छ फर्दर ड्यामेज हुनसक्छ किनकि हाम्रो आज मात्र गर्ने होइन भोलि पर्सि होइन कमिङ डेजहरू पनि गरिराख्नुपर्छ त्यो टाइममा हामी गिभ अप गरेर अब नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि कसरी चाहिँ बेटर गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन सकिन्छ कसरी चाहिँ रिकभर गर्ने के चाहिँ मिस्टेक भयो अब नयाँ आइडिया नयाँ कुराहरू कसरी थपेर चाहिँ यसलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ अनि त्यो कुराहरू थट प्रोसेसहरू ल्याएर नै लाइक नेक्स्ट टाइमको लागि मोटिभेट हुन्छ क्या अनि मेन कुरा चाहिँ त्यही नै हो लाइक आफ्नो लिमिट कति छ र आफ्नो हामीले त्यो लिमिट पुश गरेको छ कि छैन पुश गर्दा गर्दा पनि काम भइरहेको छैन भने लाइक वी नो when to give up to make ourselves अर्को पालिको लागि बेटर बनाउनको लागि and that's how I motivate myself after giving up. Indeed. Indeed, bhai. So हामीलाई एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ भ्युअरले. So if somebody wants to learn climbing, how would it be possible as a starter? Where and how can we start climbing? And how dangerous or difficult is it? The best way to climbing चाहिँ climbing wall मै हुन्छ हैन किनकि यो इजी छ एक्सेसिबल छ अब रक क्लाइम्बिङ नै गर्नलाई चाहिँ रियल नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट छ तर लाइक एज आई सी बेस्ट वे टु लर्न क्लाइम्बिङ फर बिगिनर्स जसलाई कसैलाई पनि थाहा छैन क्लाइम्बिङ वालमा गएर सिकियो भने चाहिँ धेरै चाँडो प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ अनि सुरुमा अब जेरोदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ हैन ग्राउन्ड लेभलदेखि बेस बलियो बनाउँदै बनाउँदै चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले अघि कुरा गरे जस्तै हैन लाइक आज भोलि त केही पनि हुँदैन being fit is different तर being an athlete is like another level के you have to be fit to be an athlete you already be fit enough के so fitness चाहिँ like it comes along अनि to learn climbing हामीले चाहिँ यो कुराहरु सबै बुझ्नुपर्छ सो त्यही भएर क्लाइम्बिङ वालमा गयो भने लाइक we meet like minded people हरु अनि हामीलाई थाहा नभएको कुराहरु हामीले सोध्न सक्छौं बुझ्न सक्छौं अनि लाइक देयर विल बी इन्स्ट्रक्टर्स टु गाइड यु टु लाइक गिभ सजेशन्स हैन सो if anybody wants to start and beginning climbing wall is the best way I would say. हजुर थ्यांक यू र एउटा यो नेपालको डेडिकेसन पनि चाहिन्छ हजुर हजुर थ्यांक यू दाइ र यो नेपालको क्लाइम्बिङ सिनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ do you feel the progress that has been made is satisfactory अनि what changes चाहिँ could take it to the next level हैन like international expeditions हरु पनि त्यस्तो so do you have any plans about that? नेपालको क्लाइम्बिङ सिन चाहिँ it's growing in a way how I see it right politically अब जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ like it's not going well किन भन्दाखेरि एसोसिएसन थियो एउटा एसोसिएसन छैन अहिले तर जुन जुन कारणले गर्दाखेरि कम्पिटिसन्सहरु रेगुलर चीजहरु चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन अहिले तर क्लाइम्बरहरु आउटडोरमा गएर क्लाइम्बिङ गर्नेहरुको मान्छेको एउटा चाहना चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ जस्ट लाइक अहिले धेरै जना मान्छेलाई क्लाइम्बिङको बारे थाहा छ र have been coming into climbing हबी मात्र किन होस् they are coming to try climbing हैन so
यो तरिकाले चाहिँ क्लाइम्बिङ चाहिँ ग्रो भइरहेको मैले देखिरहेको छु अनि फ्युचरमा चाहिँ लाइक आई एम एक्सपेक्टिङ टु डु अ क्लाइम्बिङ फेस्टिभल जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल क्लाइम्बर होस् इन्टरनेसनल कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई इन्भाइट गरेर होस् अनि प्लस अब यहीँ रहेको क्लाइम्बिङ कम्युनिटीका जुन मान्छेहरू पनि अलि छरिरहेको अवस्थामा चाहिँ लाइक आई वान्ट टु लाइक रिनाइट and like bring the community back again strong together in festival like in coming near future I would like to do it जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिगिनर्सहरूलाई पनि like it will be a great opportunity to come and like know about this adventure sport more in like short period of time धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ this will be the one thing and international expeditions say I haven't thought about it because मलाई चाहिँ जे गर्नु छ पहिला गर्नु छ भन्ने चाहिँ छ like go I will go by myself to like experience something new maybe in like this country is India अनि धेरै सजिलो पनि हुन्छ इन्डियामा चाहिँ लाइक विथ दिस सिचुएसन अफ लाइक कोभिड-19 अलिकति अहिले पोसिबल छैन कमिङ 2 इयर्ससम्म चाहिँ तर चाहिँ लाइक आई विल डेफिनेटली गो travel around to experience new things. That's amazing, right? So हामीलाई एकजना भ्युअरले क्वेसन सोध्नु भएको छ सो how does your workout routine look like and especially अहिले COVID-19 को टाइममा हैन when it might not be possible to go out so is it a difficult transition जस्तो भनौं न अहिले लकडाउन अहिलेको लकडाउनको रुटिन हजुर हजुर आज चाहिँ अब त्यही नै हो लाइक नथिङ मच टु डु लाइक I try to do meditate sometimes and I find times to be quiet meditation गर्ने कोसिस गर्छु बिचमा अब रेगुलर नभए पनि लाइक कति टाइममा चाहिँ लाइक हामीले माइन्डलाई पनि रिल्याक्स गराउन चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाब मेडिटेसनले हेल्प गरिरहेको छ मलाई अफन प्र्याक्टिस दिस अनि त्योभन्दा बाहेकको टाइममा चाहिँ अब फिजिकली एक्टिभ चाहिँ भइराख्नु पर्छ म एकदमै लाइक चुप लागेर चाहिँ बस्नै सक्दिनँ गरिरहेको हुन्छु घरमा पनि आई लाइक रुममै पनि लाइक स्ल्याक लाइन झुन्डाएर होस् म चाहिँ लाइक केही न केही चाहिँ गरिरहेको हुन्छु होइन अब लाइक फ्री टाइममा लाइक कुकिङ स्किल्स बढिरहेको छ मेरो होइन आई एम कुकिङ लाइक न्यू डिसेस आई एम कुकिङ cherry laddu you know like these kind of things so it's fun new things funny and like it's fun to spend your time with your parents with your loved ones so it's really about finding the small things in even in times of crisis भनौं न so एउटा quite interesting question actually So if you were not a roadie, how do you think like what would you be भनेर सोध्नु भएको छ If I'm not a roadie, what would I be? Yeah, if you were not roadie नभएको भए पनि like I would be still be doing climbing मै हुन्थ्यो होला मैले यो कुरा चाहिँ like सोचिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ म यदि like roadies मै नगएको भए चाहिँ के गर्थे अहिले म जे गर्छु त्यही नै गर्थे होला apart from like whatever I'm doing to the media त्यो बाहेक जे पनि गरिरहेको छु like I will be in climbing outdoor I will be in like doing slacklining अनि like fit यसैमा हुन्थे म like I had like plans to go in schools to like make it like a curriculum kind of thing to चाहिँ push गर्थे होला I would be I would see myself as a teacher हैन like still I'm doing it तर like त्यो वेमा चाहिँ गइरहेछन जुन तरिकाले जान्थे होला यदि रोडिजमा नआएको भए I would see myself as a physical fitness teacher
That's incredible, Dai. As we near the end, I'd like to thank all the viewers for joining with us today. And we hope you greatly enjoyed this session and you got to learn a lot from Mr. Shrestha's amazing journey. And I'd like to thank Mr. Shrestha for giving us his time and sharing your experience. Dai, if you have anything to share with our audience, any message for them, any concluding remarks, the floor is all yours. Thank you, TEDcast and TEDxMaitighar, and thank you, Rosik. Thank you, Siddharth, for this opportunity to speak in this platform. And मलाई चाहिँ के भन्न मन लागिरहेको छ भन्दाखेरि like to the people who have been in this situation and all the youths, be active. आफूले आफूलाई चाहिँ एक्टिभ राख्नुस्, चाहे त्यो घरमै काम गरेर किन नहोस् या लाइक चाहे लाइक तपाईले बाहिर स्पोर्टी भएर किन नहोस्, बी एक्टिभ एभ्री डे केही न एक्टिभली काम गरिराख्नुस्. बी एक्स हैन, लाइक same like I said before, whether it could be like walking in the street for the first time, it can be adventurous to the people हैन, तर यसको रिस्क फ्याक्टर के छ र अनि बोल्नलाई नडराउनुस्. यो सिचुएसन यस्तो छ कि लाइक हामीले कसैलाई नराम्रो गरिरहेको छ भने त्यो नराम्रोलाई नराम्रो भनेर पनि बोल्नु, किनकि त्यो बोलेन भने चाहिँ त्यो नराम्रो कुरालाई be the voice for the needs and right time ma right kura चाहिँ this is the thing I want to say all the youth of Nepal. Thank you so much, Dai, once again. And we are truly humbled to have you with us. And it was an amazing experience hearing you speak. Before we move out from here, we'd also like to share to all our viewers about TED Circles, which is a closed circle discussions on various TED Talks on various themes that is provided by TED. So we'll be hosting TED Circles regularly, so do check out the link in the Facebook comment section for more information. And last but not the least, thank you all for joining with us today. And we hope you enjoyed the discussion as much as we did. And namaste. Goodbye, everyone. It's your host for today on behalf of TEDxMaitighar.